आदित्य बेहरे. ओके. Good evening, viewers, and such a warm welcomes in Youngstar Devko Trophy. The news from the center: the Sagwe 11's captain won the toss and decided to field first. Some interesting to see how the bowlers bowl in this occasion because this is a crucial match for both team, and Sagwe 11's captain now needed good supports from the bowlers. So wait and watch what kind of bowling, what kind of strategy will captain show. The both batsmen, Sanket Tulaskar and Aditya Bere on the field, and the fresh bowlers will start from far end, and it should be bowlers name. Bowlers name. Bowlers name. So I talk about this tournament. This is the fourth day of the tournament. Last 3 days we saw a very good cricket on this field, especially Sunil Malwankar and other good cricketers play some good fascinating stroke on this pitch. So this is the fourth day. Tomorrow is the fifth and last day, and tomorrow we saw 4 quarterfinals, 2 semi-finals, and 1 big final. So Faizan Pavaskar should continue from far end, and he will be bowled to Sanket Tulaskar. Sanket Tulaskar and Aditya Bere, the openers on the field. Left-hander Sanket Tulaskar, who batted so well in previous match, batting so good and win a comprehensive win over Dhruv 11. Very good batting, and with support up this batting so good and nicely play all around the carpet, especially extra cover, especially mid off and at onside mid on. So Faizan Pavaskar, right arm over the wicket. This time top edge, take the top edge. There is a catch, a very good catch, but good lollipop catch collected by the short third man fielder. So big breakthrough for the MSRT Tulas. None for the loss of 1 wicket. This is the golden duck as far as cricket language concerned. Golden duck for Sanket Tulaskar. Very first ball, trying to lift over the point area, but doesn't connect good. Ball take top edge and ball goes straight to the short third man fielders. So first batsman back to the pavilion. प्रसाद बेहरे. None for the loss of 1 wicket. The new batsman is Prasad Chalke. Prasad Behere, sorry. Prasad Behere. Take the field placement. There is a no slip. One flying slip that is called a short third man as well. A backward point, a short extra cover, a wideish mid up at offside, at onside, short fine leg, wideish mid wicket, backward square leg, and wideish mid on. Way goes. This time outside the leg stump, flick the way passes, fine leg. There is a fielder, and first run taking so easily, trying to take second one, but after all, complete one easy single. The addition of single start the scoring account, 1 for the loss of 1 wicket. This is the first over in progress from Sagwe 11. Faizan Pavaskar bowling so good, line and length. Ball put up good leg spots area. This is the one of the best area as far as wicket concerned. Pavaskar ready, trying to change some field placement. There is a backward point area, moving a wide galley area. Where goes Pavaskar? Oh, very good delivery, very good delivery indeed. Trying to push past the short extra cover, doesn't concede
and remaining was wicket keepers. No damage done. Score remains 1 for the loss of 1 wicket. Man out Sanket Tulaskar out in very first ball. Take easy catch by short fine leg fielders. This is a crucial match for the both team because the winner of this match enters in quarter final match. Oh, very good delivery. Top it. There the fielder and out. This is the second wicket in over and genuinely call the Pavaskar bowled so well. This is the second wicket and second damage for MSRT Tulas. 1 for the loss of 2 wicket. Man out Sanket Tulaskar on duck and now Aditya Bere is also out in duck. New batsman, I think Rupesh Behere. In previous match, we saw a very good batting from Sanket Tulaskar, Aditya Bere, but this match, in very crucial match, not batted so well. Both batsmen, both openers enters in dugout. No batsman, Rupesh Behere. 15,555 first prize. Second prize is 25,000. Third prize also. And with a big tournament as far as Devgarh city concerned. Last 3 days we saw a very good cricket. This is the 4th day and evening session. This is a crucial match between MSRT Tulas versus Sangwe 11 Rajapur. Sangwe 11's captain won the toss and decided to field first and decision is going right on top. 1 for the loss of 2 wicket. Both officials is Mukhtar Sheikh from Devgarh and Santosh Dokre from Kolhapur. Both officials. This time offside off, some shot on pull. There is a fielder, backward square leg fielder, but not prevent a single. The addition of single score moves on and now 2 for the loss of 2 wicket. Definitely appreciated to Faizan Pavaskar, bowled so well, pitching outside the off stump, each and every ball bowled so well, and also got 2 valuable wickets in very first over. This time over pitch and flying past the mid-off area and ball rapidly drive into the fan for 4. Very good shot, a flowing off drive past the mid-off. There is some misfielding, some hesitation by fielders, and ball rapidly travel into the long off area and got 4 valuable runs. So addition of boundaries, score moves on 6 for the loss of 2 wickets. Once again, those viewers came so late in ground. There is the 4th day of the tournament of Youngstar Devgarh Youngstar Trophy, and this is the very crucial match between MSRT Tulas versus Sangwe 11 Rajapur. Sangwe 11 captains won the toss and decided to field first, and first over is very crucial. Take 2 wickets in very first over. Change in bowling. Majid Borkar will continue from far end and he will be bowled to Rupesh Behere. A slip, not slipped, I think wide gully, backward point, short extra cover, sweeper cover, wideish long off. This is the offside area at onside, short fine leg, backward point, back deep mid wicket and wideish deep long on. 5 man at offside and 4 man at onside. This is the field placement for the batsman. Some field changing, I think. Wideish long off fielders, I think putting some squarer as far as field concerned. Majid Borkar, first over. This is the second over since his innings.
I think 50 or 55. 50 will be safe score on this track because the 5 over match and this is a cement wicket. Ball came so nicely on the bat, so there is no hesitation for the batsman. But I think 50 or 55 should be a competitive score on the board. Still wait and watch how many runs will show on the scoreboard. This time, very good delivery. Gently push at short extra cover. There is a fielder, backward point fielder. Field the ball and throw at non-striker end, but not prevent a single. The addition of single score moves on 7 for the loss of 2 wickets. This is the second over in progress. First over from Faizan Pavaskar, considering 6 run, and take 2 wickets. 2 valuable wickets. First breakthrough in very first ball, and then second breakthrough on fourth ball. 2 valuable wickets. Definitely appreciating bowling by Faizan Pavaskar. Majid Borkar. Where goes Majid? This time outside the leg stump, and umpire should be called. Yes, it is called wide. Extras opening his account. This is the in other language, in Australian language called, this is the Mr. Sundries. Sundries open. Sundries is going into the one, and this single score moves on. And now 8 for the loss of 2 wicket. This time very good delivery. Pitch one. Ball travel at onside. There is a mid wicket fielder. But once again, both batsmen crosses easily single. The addition of single score moves on 9 for the loss of 2 wicket. So I'm talking about 5 overs and how many run on the board. I think 50, 45, 50 should be competitive, should be safe score on the board. But as far as bowling concerned, Faizan and Majid Borkar bowled so well on this track. Especially Faizan Pavaskar bowled a very first over, bowled nicely. Prevent run and also get 2 valuable wickets. This is the match. MSRT Tulas versus Sangay 11 Rajapur. Sangay 11's captains won the toss and decided to field first, and this decision is now right on top. Oh, very good delivery, but this time gently push at short extra cover. Half cock push. There is a fielder, and once again traveling easily single. The addition of single, now score moves on a double figure, 10 for the loss of 2 wickets. Quiet cricket, not harming, not harshing cricket. Batsman gently push and traveling, take easy 1, easy 2. Not a big shot on this occasion, but now needed boundaries and sixes. Still wait and watch. Oh, trying to make reverse shift. This is also called, and switch it, but doesn't contact clearly, and ball goes to the wicket keeper's hand. There is no damage done. Score remains now a 10 for the loss of 2 wicket. Youngstar Trophy 2024, and this is the 4th day, and this is the 5th match of this day. This time outside the leg, some upcock pole. There is a no fielder. Ball traveling in short square leg area. But this time batsman crossing easily single. The addition of single score moves on 11 for the loss of 2 wicket. And I think this is the second over in progress. First over from Faizan Pavaskar, considering 6 run and get 2 wickets. And this over Majid Borkar considering 5 runs. Both bowlers bowled so well on this track. This is not easy because this is a crucial match for the both, because the winner of enters in quarter final and loser out of the tournament. Oh, once again rapping on the pad, loud appeal, and umpire's finger up go to the sky. There is a third wickets. Score remain 11 for the loss of 3 wicket. First 2 wickets in very first over get Faizan Pavaskar, and now good support from Majid Borkar, and this is the 3rd wicket for MSRT Tulas. Score remain now 11 for the loss of 3 wicket after 2 overs. Fall of wickets
First wicket fall on 6. Second wicket, I think, now second wicket also got on 6, and now third wickets on 11. First wicket partnership 6 run, and second wicket partnership only 5. New batsman Sahil Sawant. Now big responsibility on this pair, because three genuine batsmen back to the pavilion. First Sanket Tulaskar, the second one Aditya Bere, third one Rupesh Bere. Three genuine batsmen back to the pavilion, and now number of responsibility on this pair, especially Sahil Sawant and Rupesh Bere. Sorry, Prasad Bere. Change in bowling, I think first change Siddharth Narvekar, Faizan Pavaskar taken off, and now Siddharth Narvekar on the mark. Left arm over the wicket. Oh, this time very good flick past the square leg. There is a fielder, short fine leg fielder, but can't prevent a single. The addition of single score moves on, now a 12 for the loss of 3 wickets. Good cricket. Last 3 days we saw a very nice cricket, very good cricket on the SMJ High School Devgarh's ground. Some good batting, some good form bowling. 3 hat-tricks we saw. 2 hat-tricks yesterday, and 1 hat-trick yesterday and 2 hat-trick today. Very good bowling by bowlers, very good batting by batsmen, also very good support from the fielders. This time outside the off stump, trying to smash, but not connect ball so nicely on the bat. There is a fielder try to catch at short point area, but not reach the balls. This time batsman cross easily single. The addition of single score moves on, 13 for the loss of 3 wickets. 3 top order batsmen back to the pavilion. First 2 wicket get Faizan Pavaskar, and third wicket get Majid Borkar. Top 3 batsmen back to the pavilion. Long run up. Oh, this time very good shot. Use of the wrist. There is a fielder, deep mid wickets fielder, slightly misfielding, and batsman crossing for second one. First run taking fast, put pressure on the fielder, and slightly misfielding and convert in second run. The addition of second 2 runs score moves on now 15 for the loss of 3 wickets. Once again, those viewers came so late on this ground. This is the Youngstar Trophy 2024, and this is the 4th day of the tournament and 6th match of this today's the 6th match. Previous 5 match, a very overall 5 match is very good. Last match one was one side one, which play between Dhruv 11 and MICRT Tulas, which was a very comprehensive win over Dhruv 11. Oh, way outside the off stump this time, and umpires, his hand is parallel one, that is called wide. So addition of single, extras moves on 2, and score moves on now 16 for the loss of 3 wickets. Not sunny shining, because sun is slightly moves in west side now. Oh, lofted over the mid wicket fan. There is a fielder, but fielder collect 1 bounce, and batsman crossing for easily second one. Short arm ball this time, going to the back foot, hammer over the mid wicket fan. First run taking so nicely, slightly put on pressure on the fielders, and batsman traveling easily second one. The addition of 2 run score moves on now 18 for the loss of 3 wicket. Oh, this time outside the off stump, going to back foot, and batsman traveling. There is a fielder, and once again both batsmen crossing 2 run. The addition of 2 score moves on now 20 for the loss of 3 wickets. Now Prasad Bere batting so well. He now playing on I think
14. Considering one boundaries, very good boundary. And after all, after 3 overs, score moves on, remain 20 for the loss of 3 wickets. Change in bowling, I think. Bowler's name Abhishek will continue, and he will be bowled to Sahil. No slip, short third man, backward point, short extra cover, sweeper cover at offside, at onside, backward square leg. This time short on pole and hammer over the fine leg area. Ball rapidly travel into the fence for 4. Very good shot, handsome stroke. And this is the valuable 4 runs. So addition of boundaries, score moves on now 24 for the loss of 3 wickets. Lose one and hammering over the fine leg area, and ball rapidly moves into the pen. 24 for the loss of 3 wickets. This time playing at mid wicket area, there is a fielder slightly misfielding, and once again both batsmen cross over for second run. Though once again first run take fast, slightly put some pressure on the fielders and convert the second run easily. The addition of 2 runs, score moves on 26 for the loss of 3 wickets. This time once again play hook shot, and there is a fielder, but once again both batsmen crossing second. This is the 4th time we saw batsman crossing for a second run. The addition of 2, score moves on 28 for the loss of 3 wicket. This is the big tournament as far as Devgarh City concerned, because 55,555 cash prize for winner. Second prize is 25,555 for a runner. Short arm pull. This time a ball plays. There is a mid wicket fielder slightly misfielding once again, and once again both batsmen crossing easily second one. This is the 5th time we saw both batsmen take couple of run. So score moves in 30s. 30 for the loss of 3 wickets. This time full toss one and played at mid wicket area. There is a fielder once again. This time not misfielding, but both batsmen take second run so fast. So once again both batsmen take couple of runs. Addition of 2 runs, score moves on 32 for the loss of 3 wickets. This is prediction of commentators panels. As far as 5 over concerned, 45-50 should be safe score, should be competitive score on the board. But as far as this inning concerned, almost 32 run on the board. Once again wide from the umpires. The addition of extras moves on 3 and score moves on 33 for the loss of 3 wickets. So I am talking about prediction. As far as 5 over concerned, 45-50 should be safe score for each team. Oh, this is the live. Oh, dramatical run. First time wicket keepers drop the catch and take trying to hit at striker end, but not straight throw on wicket, and batsman crossing for easily single. The after of 4 overs, score now remaining 34 for the loss of 3 wickets. This is the MSRT Tulas versus Sangwe Ilam Rajapur. A very crucial match. Sangwe Ilam Rajapur won the toss and decided to field first, and his bowlers bowl so well and prevent each and every runs. जुबेर होलसेकर आणि
किसन सूर्यवंशी यांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय. त्यांचं मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत. तो स्कोर यहाँ पर रुका हुआ कितने 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे. और ये आखिरी ओवर अब चलता हुआ 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे. और अब ये कहना पड़ेगा कि अब ये 5वां ओवर चल रहा है और बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, नफीतुली गेंदबाजी की है कुल मिलाकर, और बांध कर रखा है यहाँ पर बल्लेबाजों को. और कोई अतिरिक्त रूम या अतिरिक्त जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर किया, रोक लिया, पाबंदी लगा दी यहाँ पर बल्लेबाज को. रन तो बने सम्मानजनक, लेकिन वो रन नहीं बने जो रन बनने चाहिए थे. यहाँ पर फैजान किए गए, लॉफ्ट किया इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से. फील्डर आ रहे, देखना है गेंद जाती है, क्रॉस करते नहीं, और बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ पर. तो और एक विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ MSRT तुलस का. विकेट नंबर 4 साहिल सावंत की पारी खत्म हो गई यहाँ पर. उन्होंने कुल मिलाकर व्यक्तिगत उनकी रन संख्या 10 और स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे. ये प्रशंसा करनी पड़ेगी फैजान की. फैजान ने पहले ओवर में मैंने कहा था कि पहले ओवर में 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने चोटी के बैट्समैन को उन्होंने आउट किया था, और अब आते आते अपने खुद के दूसरे ही ओवर में और एक विकेट चटकाया यहाँ पर, और पूरी तरह से बांध कर रखा है यहाँ पर MSRT तुलस को. और देखते देखते 4 बहुमूल्य विकेट यहाँ पर पैबल में वापस. नए बल्लेबाज परेश नाइक. फैजान तैयार. फैजान की प्रशंसा करनी चाहिए. फैजान ने लाइन और लेन से गेंदबाजी की है, सटीक गेंदबाजी की है यहाँ पर उन्होंने. दिस टाइम वंस अगेन फिर एक बार लॉफ्ट किया इस मर्तबा और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. परेश नाइक के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत छक्का. इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, अब स्कोर बढ़ता हुआ 40 का आंकड़ा पार किया है. कितने गेंदे शेष है इस ओवर की? 4 गेंदे अभी भी शेष है. और ये कहना पड़ेगा कि अब अपने हाथ खोल दिए यहाँ पर परेश नाइक ने. आते आते हाथ खोल दिए, जैसे कोई डगआउट से वो सेट होके आया, डगआउट में उन्होंने स्टांस लिया हो, और विकेट पे आकर उन्होंने पहली गेंद पर एक खूबसूरत छक्का जड़ा. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. चालीस का आंकड़ा पार हो चुका यहाँ पर MSRT तुलस को. मैं चर्चा कर रहा था, हम कमेंट्री बॉक्स का जो पैनल है यहाँ पर, और हमेशा हम चर्चा करते हैं 5 ओवर में कितने रन बनने चाहिए. 5 ओवर में 50, एक सेफ स्कोर. फिर एक बार लॉफ्ट किया इस बार तो मिस टाइमिंग स्ट्रोक. फील्डर आ रहे गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच लपक लिया. मिस टाइम हुआ, गेंद ने टॉपिच लिया और एक आसान सा लॉलीपॉप कैच कवर के फील्डर के हाथ में. विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ. स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 40, 5 विकेट के नुकसान पे. ये जो मैच यहाँ पर चल रहा है, अभी अभी जो दर्शक यहाँ पर आए, चाय पान के यहाँ पर बाद दर्शक आए. MSRT तुलस बनाम सागवे 11 राजापुर के बीच में टॉस जीता. यहाँ पर सागवे 11 के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निश्चय, और ये जो निर्णय लिया गया राजापुर के कप्तानों के द्वारा, उस निर्णय में उनके बॉलर्स निश्चित रूप से खरे उतरे शुरू के 3 ओवर में. लेकिन अब पूरी तरह से कोशिश चल रही है MSRT तुलस के बल्लेबाजों के द्वारा, अपने हाथ खोल रहे, कोशिश कर रहे 50 के इर्द गिर्द में जाने की. और अब ये देखना होगा कि 3 गेंदें अभी भी शेष है. अगर 3 गेंद में एकाधिक छक्का एकाधिक चौका आता है तो 50 का आंकड़ा दूर नहीं रहेगा. क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलहाल, लेकिन 3 गेंद का खेल अभी शेष. ढलता हुआ सूरज. जब शुरुआत हुई थी तो सूरज उग चुका था, बीच में कड़ी धूप थी, और अब सूरज अब पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ. ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, हाफ वॉली बनाकर गेंद को ड्राइव किया कवर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. वहां पर फील्डर तैनात किया. गेंद लगभग जमीन को लिपकती हुई चल पड़ी थी. इस तरह के स्ट्रोक काफी दर्शनीय लगते हैं, चाहे इस मात्र एक ही रन क्यों ना हो, लेकिन वो देखने में बहुत ही दर्शनीय लगते हैं.
इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, अब स्कोर बढ़ता हुआ 41। क्रिकेट बदल गया है, लेकिन क्रिकेट के वो स्ट्रोक अभी तक बदले नहीं है क्रिकेट में। लेग स्टंप के बाहर हाफ कॉक पुल, वाइड का इशारा आता हुआ, गेंद कनेक्ट नहीं हुई। हालांकि शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, बैकफुट पर गए थे, अपने आपको पोजीशन में मिलाया था, लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं हुई और गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर निकल पड़े। और क्रिकेट में कहा जाता है यदि गेंद अगर आप स्टांस सही ढंग से ले और गेंद लेग स्टंप के इर्द गिर्द भी जाती है तो अंपायर वाइड करार देते हैं, और वही किया इस मरतबा अंपायर्स ने। इस सिंगल के साथ एक्स्ट्रास में इजाफा, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए कुल मिलाकर 4। स्कोर अब बढ़ता हुआ 42। धीमी गेंद पैड पर टकराई और आउट। लगभग पग बाधा साबित किया इस मरतबा बॉलर्स ने। गेंद ऐसी गेंद जो मिडल स्टिक पर थी, हालांकि अपना दाया पर बाहर निकाला था, ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद पैड पर टकराई, जबरदस्त अपील हुई और अपील में विश्वास ज्यादा था और अंपायर ने सही कहा, अपनी उंगली ऊपर कर ली और पग बाधा के रूप में पैबल में वापस। 5वां विकेट का पतन, व्यक्तिगत 14 रन की प्रसाद बेहरे की एक विश्वसनीय पारी खत्म हो गई। नए बल्लेबाज योगेश। कितने गेंद शेष है इस ओवर के? आखिरी गेंद शेष। ढलता हुआ सूरज, सुंदर दृश्य यहां पर देवगढ़ में जो एसएमजे हाई स्कूल का ये मैदान, इस मैदान पर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा क्रिकेट, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, 3 हैट्रिक देखने को मिले, कल 1 आज 2, तो कुल मिलाकर एक अच्छा दिन साबित हुआ देवगढ़ वासियों के लिए। जहां तक टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल, जहां तक यंगस्टार 2024 का जहां तक सवाल, फैजान तैयार, लॉफ किया हवा में, गेंद जा रही डीप मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में और एक कैच छूटता हुआ। 1 रन का इजाफा और इस बीच इनिंग और ये खतरा हो सकता है यहां पर और आउट। तो इस तरह 1 रन का इजाफा, इस सिंगल के 2 रन लिए, क्षमा कीजिए, 2 रन का इजाफा, 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 44। इनिंग खत्म हुई यहां पर एमएसआरटी तुलस की। टॉस जीता, सांगवेलियो के कप्तान ने फील्डिंग करने का निश्चय किया था, आमंत्रित किया था एमएसआरटी तुलस को और पहले 5 ओवर में 44 रन का एक मर्यादित स्कोर खड़ा कर दिया स्कोर बोर्ड पे। 45 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब देखना होगा ये छोटी कानी स्कोर का किस तरह से पीछा करते हैं यहाँ पर राजापुर के बल्लेबाज और क्या कुछ होता है, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, या बॉलर्स हावी होते हैं बल्लेबाज के ऊपर या बल्लेबाज हावी होते हैं बॉलर्स के ऊपर, ये बताने के लिए आ रहे हमारे माइक्रोफोन पर। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन हो रहा है, माइक्रोफोन पर आ रहे प्रसाद चालके।
त्यामुळे फास्ट लवकरात लवकर आपलं क्षेत्र ऋत्विक धोरे देखील उद्याच्या दिवशी आपल्यासोबत जुळले जाणार आहेत. उद्याच्या दिवशी निवेदन तसेच कॉमेंट्री त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. आज देखील ते आमच्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत, सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत, सर्व खेळाडूंचं स्वागत, सर्व मान्यवरांचं स्वागत. मॅच स्टार्ट होते, सामना सुरू होण्याचा इशारा येतोय पंचांचा. गोलंदाजी मार्ककडे षटक क्रमांक पहिला. बॉलर नेम प्लीज. आदित्य. षटक क्रमांक पहिला आदित्य. तुळस क्रिकेट टीम कडून ते सज्ज झाला. MSRT तुळस. सिद्धार्थ आणि नॉन स्ट्राईक एनला जिशान सज्ज झालाय. प्रति षटकामागे 9 धावांची धावगती राखायची आहे. फलंदाजीसाठी स्ट्रायकिंग एंडला सिद्धार्थ. पहिला चेंडू फेस करेल. गोलंदाजी ट्रॅकवर आदित्य. पहिला चेंडू कव्हर ड्राईव्हचा देखना फटका. नजाकत होते तेवढं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. चेंडूला अडवलं गेलंय. अतिशय चपळाईने आला क्षेत्ररक्षक. चेंडूवर ताबा मिळवला, परतावा केला, तोपर्यंत फक्त एक धाव. अगदी ओव्हर पिच प्रकारचा चेंडू होता. सुंदर फटका सजवला होता, कव्हर ड्राईव्हचा फटका. टायमिंग तेवढा नव्हता आणि त्याचमुळे क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचला. अगदी गॅपमधून चेंडू गेला असता सीमारेषेच्या बाहेर देखील जाऊ शकला असता, परंतु चेंडूला अडवण्यामध्ये यश प्राप्त केले. एक धाव. सुरुवात झाली या सामन्याला. पॉवर प्लेचं षटक. 2 क्षेत्ररक्षक फक्त 30 सर्कलच्या बाहेर. एक क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग थोडासा अगदी स्क्वेअर लेग च्या बाजूला उभा केलाय आणि एक क्षेत्ररक्षक डीप लॉंग ऑन मध्ये पाहायला मिळतोय. दुसरा चेंडू. मोठा फटका मिड विकेटला आलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे नाही आहे. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू निघालाय थेट सीमारेषा पलीकडे. बॅटर जिशानच्या बॅटमधून आलाय. चौकार. धावसंख्या 5. 45 धावांचं आव्हान. अजून या षटकातील चेंडू बाकी आहे 4. एकंदरीत जर इनिंगचा विचार केला तर 2 चेंडूंचा खेळ पडलाय. मागे 28 बॉलचा खेळ बाकी आणि अजूनही विजयासाठी 40 धावांची असेल आवश्यकता. 45 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. यंगस्टार चॅलेंज चषक चा थरार आपण पाहतोय. यावेळी देखील अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावरून समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफ मध्ये चेंडूचा प्रवासन. जोपर्यंत मिड ऑफ मधून क्षेत्ररक्षक जातोय, चेंडूवर ताबा मिळवतोय, तोपर्यंत 2 धावा. चांगलं क्षेत्ररक्षण. अगदी मिड ऑफ पासून डीप लॉंग ऑफ पर्यंतचा प्रवास क्षेत्ररक्षकाने केला. चेंडूवर ताबा मिळवला, चेंडूचा परतावा केला, तोपर्यंत इथे 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. 7 धावा. चांगली सुरुवात. दमखमवाली सुरुवात केली गेली आहे. बॅटर जिशान वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर खेळतोय. मोठा फटका. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आलाय झेलच्या खाली. झेल टिपला गेलाय. मिड ऑफ मधून क्षेत्ररक्षक कव्हर पर्यंत आला आणि झेलला टिपलं गेलं. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. पहिला गडी गारद होतोय. विकेट. फलंदाज जिशान बॅक टू द पॅव्हिलियन. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 7 आणि वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर पहिला धक्का बसतोय बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. सागवे ही क्रिकेट टीम बॅटिंग करताना पाहायला मिळते. तर फिल्डिंग करताना तुळस. अगदी एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा संघ तर दुसरा संघ रत्नागिरी जिल्ह्यामधील. म्हणजे 2 जिल्ह्यांमध्ये ही लढत पाहायला मिळते. एका बाजूने खूप लांब वरचा प्रवास करत खास वेंगुर्ल्याहून ते दाखल झाले ती स्पर्धा खेळण्यासाठी.
तुळस गावामधून दाखल झाले ते खेळाडू आणि दुसऱ्या बाजूने सागवे ही टीम पाहायला मिळते. ती राजापूर तालुक्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यामधून ते दाखल झालेत. ती दोन्ही टीम आपल्या गावासाठी गावाच्या नावासाठी आपल्या टीम जिंकण्यासाठी खेळत आहेत. एकाच गावातील 11 खेळाडू एका टीममध्ये आपण पाहतोय. एक गाव एक संघ अशी क्रिकेटची स्पर्धा रंगली आहे या देवगड नगरीमध्ये. नो बॅटर दाखल झालाय आफिफ बगदादी. हलक्यातने ढकललाय चेंडू. कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटते. चेंडू अडवेल तोपर्यंत एक धाव. एकेरी धावने स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय. तिसऱ्या क्रमांकावर त्याची वर्णी लागली फलंदाजीसाठी आणि ज्यावेळी तिसऱ्या क्रमांकावर बॅटिंगसाठी फलंदाज उतरतो त्यावेळी त्याला संयम आणि आक्रमकतेची सांगड घालावी लागते. आणि विकेट देखील पहिला विकेट गेलेला असतो. सलामीवर बाद झालेला असतो. त्यामुळे डावाला सावरायचं असतं आणि धावा देखील काढायच्या असतात. त्यामुळे संयम आणि आक्रमकतेची सांगड घालून खेळावं लागेल. कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची हलकीशी कट. चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. विकेटचं पतन. दुसरा धक्का. फलंदाजी करणाऱ्या सागवे क्रिकेट टीमला सिद्धार्थ वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर बाद होतोय आणि सांघिक 8 या धावसंख्येवर दुसरा धक्का बसतोय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला 45 धावांचा पाठलाग करायचा आणि 45 धावांचा पाठलाग करता आतापर्यंत 2 गडी बाद झाले आहेत. षटक क्रमांक 1 समाप्त होते आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 8. आता मात्र विजयासाठी 24 बॉलचा खेळ बाकी राहिलाय. 37 धावांची आवश्यकता. tenniscricket.in च्या माध्यमातून क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. YouTube लाईव्ह. नो बॅटर सतीश पुजारी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 24 बॉलमध्ये आता 37 धावा म्हणजे प्रति षटकामागे 9.25 ची धावगती राखावी लागेल. करंट रन रेट 8. रिक्वायर्ड रन रेट 9.25. बॉलर नेम प्लीज. योगेश. षटक क्रमांक 2 वैयक्तिक खात्यातील पहिलं गोलंदाज योगेश गोलंदाजी मार्कडे सज्ज झालाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 धावा आल्यात परंतु 2 महत्त्वाचे गडी बाद झालेत. तर मात्र आफिफ बगदादी हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला भेटतो. त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकिंगला सतीश ज्याची पावलं आत्ताच मैदानाच्या दिशेने वळली आहेत. अगदी सपाट खेळपट्टी. सपाट आउटफील्ड. पहिला चेंडू फुल टॉस होता. मोठा फटका आलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक नाही आहे. चेंडू थेट निघालाय सीमारेषेच्या पलीकडे परंतु पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे. 1 बाउन्स चेंडू ओव्हर द रोप सीमा पार येतोय चौकार. 4 धावांचा फटका आलाय. पहिल्याच बॉलवर गोलंदाजावर दबाव टाकला गेलाय. एक दमदार सुरुवात या षटकामध्ये केली गेली आहे परंतु सुरुवात तुम्ही चांगली केलात याला महत्त्व नाही. शेवट देखील तुम्हाला चांगला करावा लागेल. अगदी हा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि या क्रिकेटच्या खेळामध्ये कोणीही जिंकू शकतं. अगदी शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही तोपर्यंत आपण सांगू शकत नाही की सामना कोण जिंकलाय. अगदी आपण पाहिला 2 बलाढ्य संघांचा सामना. यंगस्टार देवगड क्रिकेट संघाने तो सामना जिंकला होता. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगला होता. 6 बॉल 12 धावांची गरज असताना अबू मिस्त्री यांची एक दर्जेदार गोलंदाजी आपण पाहिली. मोठा फटका आलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला क्रॉस केलाय चेंडूने. हवाई फायर केली गेली आहे. आफिफच्या बॅट मधून चेंडू सीमा पार. षटकार. आफिफ हा फलंदाज हवाई फायर करतोय. हवाई टोला आलाय. हवाई मार्गाने चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला त्याने. 6 धावांसाठी षटकार आलाय. या मॅच मध्ये जिंकायचंय दोन्ही टीमला परंतु कोणती तरी एक टीम इथे जिंकणार व या ती कोणती टीम असेल. चला सामना थोडासा फास्ट घ्या. अजून एक सामना बाकी आहे. ती चर्चा जरूर करा परंतु कमी वेळामध्ये चर्चा करा. गरजेचं आहे चर्चा करणं कारण महत्त्वाची मॅच आहे. परंतु अगदी कमी वेळ घ्या. कमी वेळामध्ये आपले डिसिजन घ्या. स्क्वेअर लेग मिड विकेट लॉंग ऑन लॉंग ऑफ या क्षेत्रात आपण क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर पाहतोय. यॉर्कर लाईनचा चेंडू होता. कट केला चेंडूला. चांगला फटका. कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करत होता. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये ठेवला गेलाय. कव्हर क्षेत्रामध्ये अगदी हळूवार पद्धतीने हा फटका खेळला गेला होता आणि त्या फटक्यावर एकच धाव काढली गेली.
ते जर फास्ट धाव काढली गेली असते तर दुसरी धाव देखील येऊ शकली असते, एकेरीचं रूपांतर दुहेरी देखील होऊ शकलं असतं, परंतु पहिली धाव वेगाने घेणं गरजेचं असतं ज्यावेळी आपल्याला दुसरी धाव काढायची असते. सतीश ऑन स्ट्राईक, यावेळी चांगला फटका स्क्वेअर कट केला. क्षेत्ररक्षक आहे कव्हर क्षेत्रामध्ये, डीप मध्ये ठेवला गेला. क्षेत्ररक्षकाची झाली आहे चूक आणि चेंडू सीमा रेषा पलीकडे कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. 23 धावा, 45 धावांचा करायचा आहे पाठलाग. धावसंख्या 23. षटक क्रमांक आहे दुसरा प्रगतीपथावर. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 1 षटकार आणि 2 चौकार आले आहेत. तब्बल 15 धावा खर्च केल्या गेल्या आहेत या षटकामध्ये, म्हणजे महागडं ठरलंय षटक. पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, 2 महत्त्वपूर्ण गडी बाद केले होते आणि 8च धावा दिल्या गेल्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा आतापर्यंत खर्च झाल्यात. बॅकफुटला सरकत चांगला फटका, परंतु स्वतःच्या फॉलोमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. ज्या चेंडूवर 1 ते 2 धावा जाऊ देखील शकल्या असत्या, परंतु चेंडूला अडवलं गेलंय. गोलंदाज योगेशच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण, अतिशय वेगाने चेंडू टाकला होता आणि त्या वेगावर हळूवार पद्धतीने चेंडूला खेळलं गेलं होतं. यावेळेस योमेश विल डेफिनेटली त्रिफळा उद्ध्वस्त झाल्यात, तांड्या गुल झाल्यात. फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. शेवटच्या चेंडूवर इथे यश संपादन केलं गोलंदाजाने. पहिल्या काही चेंडूंवर तो महागडा ठरला, परंतु शेवटचा चेंडू जाऊन थेट आदळला यष्ट्यांवर. त्रिफळा उद्ध्वस्त. त्रिफळाच्या स्वरूपात अजून एक धक्का बसतोय. 45 धावांचा पाठलाग करताना सागवे क्रिकेट टीमला 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 23. आता मात्र चेंडू बाकी राहिलेत 18 आणि विजयासाठी 22 धावांची गरज. दुसऱ्या बाजूने पाहिलं तर आपिफ बगदादी हा फलंदाज 4 चेंडूमध्ये 12 धावा करत मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. त्या बॅटमधून एक षटकार आपण पाहिला, अतिशय नेत्रदीपक षटकार जो स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला होता. चला थोडंसं फास्ट बॅटर. यानंतर एक सामना बाकी आहे. नो बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. माजिद सागवे क्रिकेट संघाचा फलंदाज माजिद मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. यानंतर एक सामना बाकी असेल. आजच्या दिवसाची सांगता करणारा सामना बाकी असेल. तो सामना असेल या सामन्यातील विजेता संघ आणि त्यांचा विरोधी संघ असेल गावखडी, राम जानकी गावखडी या टीम सोबत सामना असेल. यानंतर अगदी आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना तो खेळला जाईल. त्यासाठी विनंती असेल थोडासा फास्ट सामना घ्या, अगदी कमी वेळात आपण निर्णय घ्या. कमी वेळामध्ये विकेट. चांगला फटका स्क्वेअर कट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, अतिशय वेगाने आलाय. पॉइंट चेंडू हा ट्रॅव्हल करत होता कव्हर मधून. क्षेत्ररक्षकाला जोपर्यंत चेंडू अडवेल परतावा करेल तोपर्यंत इथे धावा काढल्या गेल्या आहेत 2. आदित्य गोलंदाज षटक क्रमांक 3 फेकण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिला चेंडू त्याने टाकल्याने पहिल्या चेंडूवर त्याने धावा खर्च केल्या 2 धावा. समीकरण बदलले, धावसंख्या पोचले धावफलकावर 25. आता मात्र करायच्या आहेत 17 चेंडू मध्ये 20. 17 चेंडू आणि 20 धावा. वेळेस हाफ ट्रॅकर होता, चांगला फटका चेंडूला पाठवले मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. पंच सर अमोल मिस्त्री यांचा इशारा. हा षटकार. षटकार 6 धावांचा धमाका केलाय बॅटर आफिफ बगदादी. आफिफ बगदादीच्या बॅटमधून हा दुसरा षटकार. एक सुंदर फटका सजवला. ती गोल्डन स्पॉटवर चेंडू स्पीच झाला. त्यानंतर हवी तशी उसळी घेतली नाही चेंडूने, कमी उसळी घेतली होती तरी देखील एक चांगला फटका सजवलाय फलंदाज आफिफ. वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर तो बॅटिंग करतोय. धावसंख्या पोहोचली गेली आहे 31 धावा. 45 धावांचा करायचा आहे पाठलाग. आता मात्र चेंडू बाकी राहिले 16 आणि 14 धावांची गरज. रिक्वायर्ड रनरेटकडे आपण लक्ष दिलं तर 5.25च्या धावगतीने धावा आहेत आता मात्र काढाव्या लागतील. राईट मोर विकेट. अवेस मोठा फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगाने प्रयत्न चालू आहेत आणि इथे झेल टिपला गेलाय. सुंदर झेल टिपला गेलाय, अप्रतिम झेल. आणि आफिफ बगदादीची फलंदाजी ही वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर समाप्त होते या मॅच मध्ये. 20 धावांची खेळी, परंतु उपयुक्त खेळी त्यांनी केली. 45 धावांची गरज होती आणि 45 धावांची गरज असताना 20 धावांची त्यांनी खेळी साकारली.
बॅक टू द पॅव्हिलियन आफिफ बगदादी. आता मात्र न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. धावसंख्या 31 आणि किशोर गुरवची वर्णी लागते फलंदाजीसाठी. आता मात्र चेंडू तुषार गुरव हा बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. तर मात्र धावसंख्या 31 आणि विजयासाठी धावांची गरज आहे 14. 15 बॉलचा खेळ बाकी. 15 बॉल 14 रन्स. 16 बॉलमध्ये 14 धावांची गरज असताना आफिफ बगदादी येथे विकेट चालेत वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर. पहिल्या दिवशी देखील अशीच परिस्थिती होती. संध्याकाळच्या सत्रातील सामन्यामध्ये 25 बॉलमध्ये 24 धावांची आवश्यकता होती आणि त्यावेळी मात्र गोलंदाजी करणारा संघ म्हणजेच बोबडेश्वर देवबाग क्रिकेट संघ इथे विजयी ठरला होता. ते 25 बॉलमध्ये 24 धावांची गरज असताना धावा डिपेंड केल्या होत्या आणि आज ती करामत तुळस क्रिकेट संघ करेल का मात्र दुसऱ्या म्हणजे सागवे क्रिकेट संघ विजय मिळवेल का. उर्द विकेट बॅक फुटला सरकत फाईन लेगच्या दिशेने फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक मागून चेंडू पुढे शर्यत लागली आहे. पाहूया कोण शर्यत जिंकेल. अखेरता चेंडूवर ताबा मिळवला गेलाय. सुंदर क्षेत्ररक्षण ते शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. चेंडूला अडवलं, चेंडूला आतमध्ये टाकलं आणि जोपर्यंत चेंडू विकेट किपरकडे येतोय तोपर्यंत धावा काढल्या गेल्या आहेत. 3 माजिद स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय. आदित्यचा सामना करण्यासाठी वेस ओव्हर पिच होता. लॉंग ऑफला फटका आलाय. क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली झेल टिपला गेलाय. विकेटचं पतन. फलंदाज माजिद पोडकर याला माघारी परतावं लागेल. अजून एक विकेट आली आहे. अजूनही सामना संपलेला नाही. जरी चेंडू आणि धावा यामधील अंतर मोठं नाही आहे परंतु हा सामना कोणीही जिंकू शकतं. फास्ट जायचं. बॅटरला विनंती असेल थोडंसं फास्ट जा. अजून एक सामना बाकी आहे. यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगड आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. ग्रामीण क्रिकेटचा रणसंग्राम यंगस्टार चॅलेंज चषक 4था दिवस आणि 4थ्या दिवसातील हा महत्त्वपूर्ण सामना. बॅटर आशिष आशिष स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय. ती 13 बॉल 11 रन्सची आवश्यकता. बॅक फुटल्यासारखं चांगला फटका. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये हा फटका पाहायला भेटतोय. क्षेत्ररक्षक आहे आलाय. क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगाने थ्रो केलाय परंतु तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण केल्या. चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला दोन्ही बॅटरमध्ये. पहिली धाव पूर्ण केली आणि दुसऱ्या धावेसाठी जशी पावलं वळवली दुसरी धाव देखील पूर्ण केली गेली. षटक क्रमांक 3ची समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12च्या धावगतीने धावसंख्या 36. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी अवघ्या 9 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 9 रन्स. तुळस बनाम सागवे असा सामना आपण पाहतोय. एका बाजूने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तुळस हा क्रिकेट संघ जो क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळेल तर बॅटिंग करणारा संघ जो खास राजापूर तालुक्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यामधून दाखल झालाय सागवे. बॉलर नेम आदित्य गोलंदाज सज्ज होतोय. आदित्य नाईक षटक क्रमांक आहे 4था हाताळेल. 12 बॉलमध्ये आता धावा करायच्या आहेत फक्त 9. 12 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. तुषार गुरव स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज झालाय. सागवे क्रिकेट संघाचा फलंदाज. ती वेगवान चेंडू होता. तेच तरार होता. मागील क्षेत्रात फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला परंतु ते लेग स्लिपमध्ये शॉर्ट फाईन लेगमध्ये चेंडूला अडवलं गेलं. द बॅटची हलकीशी कट लागली होती. 1 धाव ही बॅटने निघाली. 1 धावच्या स्कोर कार्डवर गणली जाते तुषारच्या बॅटमधून. नंतर स्ट्रायकिंग एंडला आशिष. 8 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी राहिलाय. ते चेंडू आणि धावा यामधील अंतर. चांगला फटका. बॅक फुटला सरकत फटका सजवलाय. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये ट्रॅव्हल करतोय चेंडू. क्षेत्ररक्षक येईल चेंडू अडवेल तोपर्यंत 1 धाव. तर मात्र इथे अटॅकिंग क्षेत्ररक्षण सजवावं लागेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. ती विरोधी संघावर अटॅक करावा लागेल. ती कमी धावा पाहिजेत आणि तो
तुषार सारखा एक चांगला फलंदाज आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमला देखील प्रत्येक चेंडूवर धाव घ्यावी लागेल. जर का चेंडू निर्धाव आले तर पुन्हा एकदा मॅचला कलाटणी मिळेल, परंतु निर्धाव चेंडू गोलंदाज आदित्य नाईक याला टाकावे लागतील. चांगला फटका बॅकफुटला सरकत कट केलाय, क्षेत्ररक्षकाला दिला गेलाय चकवा चेंडूच्या माध्यमातून. चेंडू पुढे, क्षेत्ररक्षक मागे आणि चेंडू सीमारेषा पलीकडे. चौकार. थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू गेलाय 4 धावांसाठी. समीकरण बदलय, 4 धावांनी धावसंख्येत बदल झालाय. धावसंख्या बुतले 42 धावा. विजयासाठी अवघ्या 3 धावांची आवश्यकता. तर मात्र समीकरण सोपं झालंय या मॅच मध्ये. गावकडे क्रिकेट टीमच्या कॅप्टनला असेल विनंती, आपण टॉस का बॉस इथे येऊन थांबायचंय. नेक्स्ट मॅच असेल या मॅच मधील विजेता संघ वेगवान, तेज तर्रार. अगदी टप्पा खाल्यानंतर चेंडूने उसरी घेतली, वेगाने चेंडू. ते बॅटरच्या कानामध्ये शिट्टी वाजून जाणारा चेंडू विकेट किपरकडे जातोय. निर्धाव चेंडू आलाय, परंतु याआधी अशा प्रकारचे निर्धाव चेंडू टाकणं गरजेचं होतं. ते 45 धावांचं आव्हान. पहिल्या 2 षटकांमध्ये जास्त धावा गेल्या आणि दबाव आला क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघावर. स्ट्रेट डायव्हचा फटका समोरच्या दिशेने. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूला अडवलंय, परतावा येतो स्ट्रायकिंग एंडला, परंतु तोपर्यंत इथे 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. एकेरीचं रूपांतर दुहेरीत 2 धावा झाल्यात. कंप्लीट धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोचले धावफलकावर 44. आता मात्र स्कोर लेवल झाले, परंतु कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा महत्त्वपूर्ण नियम. एका धावेची आवश्यकता आहे, 1 धाव काढावीच लागेल बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. 7 बॉलमध्ये 1 रन्स. चेंडू हवेत, उंच उडालाय, क्षेत्ररक्षक तिथे पाहायला मिळत नाहीये. चेंडू चाललाय थेट मिड विकेट, सीमारेषा पलीकडे. चौकार आलाय, विजयी ठरलाय सागवे क्रिकेट संघ. विजय संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. चला कॅप्टन टॉस साठी यायचंय. सामना सागवे बनाम गावकडी या 2 टीम मध्ये हा सामना खेळला जाईल. चला फास्ट टॉस साठी या. सामना असेल फक्त 4 षटकांचा. तुळस संघाला विनंती आहे त्यांच्या कर्णधाराने व्यासपीठावर यायचं. सन्माननीय किसनजी सूर्यवंशी यांना विनंती करतो, त्यांचे शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे शेवटच्या सामन्याचं. सागवे संघाचा कर्णधार विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आणि तुळस संघाच्या कर्णधाराने व्यासपीठावर यायचं.